الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والضلالة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، اور خوشبو ہمارے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں اس علاقے میں پہلی دفعہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا ابو ایوب قادری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں۔ میں حضرت کے حکم پر ڈی اے خان سے چلا آپ حضرات کو عقیدہ، نظریہ، مذہب، مسلک، موقف سمجھانے کے لیے۔ بس میں ایک گزارش آپ سے کروں گا، میں نوجوان آدمی ہوں اور باتیں بھی نوجوان کرتا ہوں، اور اس وقت جب سامنے چہروں پہ بھی جوانی ہو۔ میں مانتا ہوں آپ کے چہروں پہ داڑھی سفید ہے، پر آپ کی آنکھوں میں تو جوانی رہ سکتی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کو میری آنکھوں میں ڈال کر میری گفتگو سنیں، میری گفتگو میں کہیں سکم، کمزوری، ویکنس آپ کو نظر آئے، آپ اعتراض کریں، دیوبند کا بیٹا آپ کو جواب دے کر جائے گا۔ بس توجہ آپ میری طرف رکھیں۔ اور ایک چھوٹی سی گزارش میں مزید عرض کروں گا، میرا مزاج استاد ذی المکرم سیدی و مرشدی متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہم العالیہ والا ہے۔ ہم نعرے کے قائل ہیں، نعرے کے مخالف نہیں ہیں، نعرہ لگنا چاہیے، لیکن میرا مزاج ہے نعرہ میدان جہاد میں لگے۔ میرے بیان میں آپ کم از کم گزارا فرمائیں، میرے بیان میں مجھے نعرہ نہیں چاہیے، آپ بالکل نعرے کو بند رکھیے، مسئلہ سمجھیں، ورنہ نعرہ لگتا ہے، بات ذہن سے نکل جاتی ہے، بندہ جب گھر پہنچتا ہے، محفل میں پہنچتا ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب نے کیا بات کی، تو بس وہی چار باتیں ہی یاد ہوتی ہیں، مسئلہ یاد نہیں ہوتا، گفتگو یاد نہیں ہوتی، دلائل یاد نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ وہی نعرہ ہوتا ہے، گفتگو کوئی اور، نعرہ کوئی اور۔ نعرے بہت لگ چکے ہیں، اب ذرا میری گفتگو سنیں۔ آپ کا اور ہمارا علاقائی تعارف ہے، قومی تعارف ہے، زبانی تعارف ہے، خاندانی تعارف ہے، لیکن جب ہم سے مذہبی تعارف، مسلکی تعارف، عقیدے کا تعارف پوچھا جاتا ہے، ہم جواب نہیں دے پاتے، ہمارے پاؤں کانپنا، ہماری زبان لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی دو وجہ میرے سمجھ میں آتی ہیں، یا تو ہمیں عقیدہ بتانے میں ہچکچاہٹ ہے، ہمیں اپنے عقیدے پہ شرح صدر نہیں ہے، یا پھر ہمیں اپنے عقیدے کے بارے میں معلومات نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ ہم اپنا مذہبی، اپنا مسلکی تعارف نہیں کرا پاتے۔ کوئی پوچھے آپ کا علاقہ، میں فلاں علاقے سے ہوں، آپ کی قوم فلاں قوم سے ہوں، خاندان فلاں خاندان سے ہوں، اپنے یہ تعارف کراتے ہیں، لیکن جب پوچھا جاتا ہے آپ کا مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، جی ہم مسلمان ہیں۔ یہ جی ہم مسلمان ہیں کافی نہیں ہے۔ استاد جی فرماتے ہیں صرف ہمارے نزدیک نہیں، زمام حکومت جن کے ہاتھ میں ہے، حکمرانوں کے ہاں بھی کافی نہیں ہے۔
اگر کہیں تفتیش کی ضرورت پڑے تو وہ بھی پوچھتے ہیں بتاؤ مسلمان کون سے ہو، آپ کا مذہب مسلک کیا ہے۔ جب وہاں تعارف کرایا جاتا ہے تو یہاں بھی کرانا چاہیے۔ اب میں وہ تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ توجہ رکھیں۔ ہمارے مذہبی اور مسلکی دو نام ہیں، ایک نام ہے مسلمان، ایک نام ہے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند۔ مسلمان نام کہاں سے ثابت اور اہل سنت والجماعت نام کہاں سے ثابت؟ مسلمان نام قرآن سے ثابت، اہل سنت والجماعت نام حضور کے فرمان سے ثابت۔ توجہ رکھنا، هو اجتباکم هو سماکم المسلمین کہہ کر اللہ نے ہمیں نام مسلمان دیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہہ کر ہمیں نام مسلمان دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر ہمیں نام مسلمان دیا ہے۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین کہہ کر ہمیں نام مسلمان دیا ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا کہہ کر ہمیں نام مسلمان دیا ہے۔ یہ نام تو بہت مشہور ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے، رسول اللہ کے ماننے والے، شریعت کے تابع دار، احکامات دین کے پابند، یہ مسلمان کا معنی ہے۔ آج ہر بندہ مسلمان کے لفظ سے واقف ہے، لیکن اس مسلمان کی تشریح حضور پاک نے کن الفاظ سے کی ہے؟ وہ ہمارا دوسرا نام اہل سنت والجماعت اگر مکمل کہیں تو احناف اور دیوبند، اس میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ میری انگلیاں دیکھ کے بتا دو کتنی آتی ہیں؟ اسٹیج والے بتائیں گے، یہ تو علماء ہیں، میرا مخاطبہ اور میرا خطاب عوام سے ہے، میں نے ان کی طرف منہ نہیں کرنا، وہ تو جانتے ہیں میں آپ کی طرف منہ کر رہا ہوں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے۔ عوام بولے کتنے چیزیں ہیں؟ بلند آواز سے کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ سب سے پہلے اہل سنت، دوسرے نمبر پہ والجماعت، تیسرے نمبر پہ احناف، چوتھے نمبر پہ بلند آواز سے چوتھے نمبر پہ غیرت سے بولو یار، مجمع نہیں بول رہا، چوتھے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ بولیے نہ بولیے، میں تقریر یاد بھی کراؤں گا نا، خالی میں نے تھوڑی کرنی ہے۔ پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ دیوبند، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند۔ میں پہلے ان کا معنی بیان کرتا ہوں پھر ان کے دلائل شروع کروں گا۔ اہل سنت کا عوامی معنی دین نبی سے لو، والجماعت کا عوامی معنی اس کی تشریح صحابہ سے لو۔ احناف کا معنی صحابہ کے بہت سارے شاگرد تھے، جس شاگرد نے مکمل دین لکھ کر امت کو دیا ہے، اس امام ابو حنیفہ کے تابع دار لوگ۔ دیوبند کا معنی آج ہر آدمی اپنے مذہب اور مسلک کی بات کرتا ہے، تو دیوبند کا معنی کیا ہے؟ دیوبند کا معنی خالص شکل میں نہ کمی دین کے اندر برداشت کرنے والے، نہ زیادتی دین کے اندر برداشت کرنے والے، نہ کمی نہ زیادتی۔ میں ایک دفعہ معنی پھر بیان کرتا ہوں۔ اہل سنت کا معنی نبی والے، والجماعت کا معنی صحابہ والے، احناف کا معنی صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ والے، والجماعت کا احناف کے بعد دیوبند خالص شکل میں اصلی دین پیش کرنے والے۔ اب میں شروع کرتا ہوں، ہمیں یہ نام کس نے دیا ہے؟ قرآن کریم سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 106، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ آیت اترتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اترتی ہے، قرآن کریم کھول کے دیکھو، سورت آل عمران آیت نمبر 106 پارہ نمبر 4 صفحہ نمبر 2 ہے۔ حضور پاک کے صحابہ نے حضور پاک سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے، اللہ نے فرمایا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید بھی ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے کالے بھی ہوں گے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا کالا اور سفید چہرہ ہے، لیکن اللہ قیامت کی بات کرتے ہیں، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ کون سا طبقہ، کون سے افراد، کون سا گروہ ہے جن کے چہرے کل قیامت میں کالے ہو جائیں گے اور سفید چہرے رہیں گے؟ حضور پاک
فرمائیے ہاں ہاں حضور پاک کی ذمہ داری ہے، حضور پاک قرآن کی تشریح کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک بتاتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ قرآن کریم حضور کی طرف نازل ہوا ہے، اس کی تشریح بھی حضور نے کرنی ہے، تو اللہ کے رسول نے تشریح بیان فرمائی ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی کتاب التفسیر باب قول اللہ تعالی وآخرین منہم، اس کے تحت امام محمد ابن اسماعیل البخاری نے حضرت عبد الرحمن ابن صخر سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کو جگہ دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے حضور پاک سے پوچھا سفید چہرے والے کون ہیں، کالے چہرے والے کون ہیں؟ اس کی شرح میں اللہ کے نبی نے آسمان کے ایک ستارہ سریا کی بات کی ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر در منصور دیکھنا چاہو آپ کی مرضی، تفسیر مدارک دیکھو آپ کی مرضی، امام ابن الکثیر کی تفسیر ابن کثیر دیکھو آپ کی مرضی، تفسیر مظہری دیکھو آپ کی مرضی، بحر محیط دیکھو آپ کی مرضی، علاء الدین متقی کی کنز الامال دیکھو آپ کی مرضی۔ ان 6 تفاسیر اور ایک حدیث پاک کی کتاب نے لکھا ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس کی روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عمر کی روایت موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری مالک بن سنان بن وہب رضی اللہ عنہم کی روایت موجود ہے۔ حضور پاک نے فرمایا اما الذین اسودت وجوہہم، جن کے چہرے قیامت میں کالے ہو جائیں گے، ہم اہل البدع والضلالہ، وہ بدعتی ہوں گے، گمراہ ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے قیامت میں سفید ہوں گے، ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل السنت والجماعت کے مسلک والے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں نام اہل سنت والجماعت عطا فرمایا ہے۔ میں بڑے چیلنج دعوے تحدی سے کہتا ہوں دنیا میں جتنے اہل گھومتے ہیں وہ آپ سارے جانتے ہیں، اہل فلاں اہل فلاں اہل فلاں، ان سب کو دیکھ لو، اہل سنت والجماعت کو دیکھ لو، اللہ کی نبی کی زبان مبارک سے صرف اہل سنت والجماعت کا لفظ نکلا ہے، کسی اور اہل کا نہیں نکلا۔ وہ جتنے اہل ہوں جو اپنے آپ کو کسی کا اہل کہہ دیں، یہ صرف ہماری خوش قسمتی، ہمارا خاصہ ہے۔ حضور پاک نے ہمیں اپنی زبان سے خود نام عطا فرمایا ہے۔ یہ دنیا میں کسی وڈیرے، کسی لیڈر، کسی سیاستدان، کسی پیر فقیر، کسی امام، کسی صحابی کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کا دیا۔ اہل سنت والجماعت یہ نام ہمیں ہمارے نبی نے دیا ہے۔ اب میں اس کی تفصیل دینے لگا ہوں۔ اہل سنت کا معنی ہے نبی والے، والجماعت کا معنی ہے صحابہ والے۔ ابھی کوئی آپ سے پوچھے گا جب نبی والے ہو جائیں پھر صحابہ والے ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ کانفرنس کا بھی عنوان ہے یاران نبوت، صحابہ کرام پیغمبر کے دوست ہیں۔ اب ہم کہیں گے اہل سنت کا معنی نبی والے، والجماعت کا معنی صحابہ والے، تو وہ کہیں گے صحابہ بھی تو نبی والے تھے، پھر صحابہ والے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کا مطلب سمجھنا، توجہ، میں رکا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ کہنے والے کی بات کو سننے والا زیادہ سمجھتا ہے۔ کہنے والے کی بات کو کون ہے؟ سننے والا زیادہ سمجھتا ہے۔ جو بعد میں جس کو لکھی ہوئی بات پہنچے وہ نہیں سمجھتا۔ آج میں گفتگو کر رہا ہوں، میری تقریر لکھ کر آپ کل اخبار میں چھاپ دیں، اخبار میں میرے الفاظ تو جائیں گے، میری گفتگو کا طرز نہیں جائے گا۔ وہ سننے والا سمجھتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا تو بات سمجھ آئے گی۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، سلیمان طارق صاحب بیٹھے، میں ان سے ایک بات پوچھتے ہوئے کہتا ہوں یہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا، ایک طرز ہے، یہ کیا ہے؟ 3 لفظ ہیں۔ کتنے لفظ ہیں؟ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کا معنی ہے میں پوچھ رہا ہوں۔ اب میں تھوڑا لہجہ بدلتا ہوں، یہ کیا ہے، اس کا معنی میں انکار کر رہا ہوں۔ لفظ وہی ہے، میں پوچھتا ہوں واہ یہ کیا ہے، اب میں تعجب اور خوشی کا اظہار کر رہا ہوں۔ لفظ ایک ہے، مطلب 3 ہے۔ یہ کیا ہے سوال ہے، یہ کیا ہے انکار ہے، واہ یہ کیا ہے یہ تعجب اور خوشی ہے۔ کیوں؟ لفظ تو ایک ہے۔ اب وہاں کا لکھ کے کوئی بھیج دے یہ کیا ہے تو وہ یہ لہجہ تھوڑی سمجھیں گے، یہ طرز تھوڑی سمجھیں گے۔
کیوں کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے؟ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. میں یہاں بیٹھا ہوں، کہتا ہوں قاری صاحب پانی دو، کتنے لفظ بولے ہیں؟ انگل دیکھ کے بتا دو کتنے. پانی دو، دو لفظ آئے. مجھے یہ کس چیز میں ڈال کے پانی دیں گے؟ مجمع نہیں بولتا. کس چیز میں؟ گلاس میں. میں غسل خانے میں نہا رہا ہوں اور میں نے کہا قاری صاحب پانی دو. پانی کس چیز میں آئے گا؟ کیوں؟ لفظ تو وہی ہے. یہاں گلاس میں، وہاں بالٹی میں کیوں ہے؟ کوئی لفظ بدلا ہے؟ میں آ کے بالٹی پا کے دو، میں نے تو نہیں کہا، لفظ وہی ہے. میں واش روم میں بیٹھا ہوں، میں نے کہا پانی دو. پانی کس میں آئے گا؟ کیوں؟ لفظ تو وہی ہے. کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے مثال دی ہے بلا تشبیہ و مثال. رسول اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام سنتے ہیں حضور کی بات کو جتنا صحابہ سمجھتے ہیں اتنا کوئی نہیں سمجھتا. کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے. ہم نے اسی لیے اپنا نام رکھا ہے اہل و سنت. دین نبی سے لیں گے، والجماعت اس کی تشریح صحابہ سے لیں گے. اور اللہ کی قسم یہی بات طے ہو جائے نا کہ دین نبی سے لو، تشریح نبی کے صحابی سے لو، فرقہ واریت کی جڑ ختم ہو جائے. 7 ستمبر 1974 لیجسلیٹو اسمبلی، 13 دن کی بحث. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ ایک طرف ہے، قادیانی کے پوتے مرزا ناصر ایک طرف ہے. مرزا ناصر مرزائیوں کا بڑا، مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ مسلمانوں کے بڑے. یہ وہاں بحث ہوتی ہے. میں بحث کا خلاصہ دینے لگا ہوں. 5 جلدوں میں اس کی تفصیل چھپ چکی ہے. اب پوچھا گیا مفتی صاحب آپ کا نظریہ؟ کہا میرا نظریہ عقیدہ، مذہب اور مسلک اور موقف یہ ہے حضور پاک آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا. مرزا ناصر سے پوچھا تیرا موقف کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا نظریہ ہے حضور پاک کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے. مفتی محمود سے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 40 وخاتم النبیین، حضور آخری نبی ہے. مرزا ناصر سے پوچھا دلیل کیا ہے؟ یہی آیت پڑھ کے کہتا ہے وخاتم النبیین، حضور کے بعد نبوت جاری رہے گی. اسمبلی کے لوگ حیران ہیں. مفتی محمود فرماتے ہیں حضور آخری ہے، نیا نبی نہیں آئے گا. دلیل وہی آیت ہے. مرزا ناصر کہتا ہے نیا نبی آ سکتا ہے. دلیل وہی آیت ہے. اب کیا کریں؟ اب مفتی صاحب نے جو اصول دیا ہے نا، اس اصول کو سمجھو تو سب کچھ سمجھ آ جائے. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا لوگوں چھوڑو، یہ قرآن کریم کی آیت یہ بھی پڑھ رہا ہے، میں بھی پڑھ رہا ہوں. ایک مطلب میں بیان کرتا ہوں، ایک مطلب یہ بیان کرتا ہے. ابھی حق اور سچ واضح ہو جائے گا. قرآن نہ مجھ پہ اترا، نہ مرزا ناصر پہ اترا، نہ میرے باپ مولانا صدیق پہ اترا، نہ اس کے والد بشیر الدین محمود پہ اترا، نہ میرے دادے دوست محمد پہ اترا، نہ اس کے دادے مرزا قادیانی پہ اترا ہے. قرآن کریم اترا ہے، اللہ کے رسول پہ اترا ہے، سنا صحابہ کرام نے ہے. اس قرآن کریم کے عینی شاہد صحابہ ہیں. اس قرآن کریم کی صداقت کے گواہ صحابہ ہیں. اس قرآن کریم کی حضور پاک سے تفسیر سننے والے، تشریح سننے والے، وضاحت سننے والے، مطلب سننے والے پیغمبر کے صحابہ ہیں. آیت یہ بھی پڑھتا ہے، آیت میں بھی پڑھتا ہوں، مطلب یہ بھی بتاتا ہے، مطلب میں بھی بتاتا ہوں. اور صحابہ کے دربار پہ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں اور جماعت صحابہ بتائیے خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ اگر صحابہ بتائیں نبوت جاری ہے، اس کو سچا کہہ دینا. صحابہ بتائیں نبوت ختم ہے، مجھے سچا کہہ دینا. آؤ فیصلہ کرتے ہیں. اب مرزا ناصر کے چہرے پہ 12 بجنا، 11:45 بجنا، 12:15، 12:30 بجنا شروع ہو گئے. اب معاملہ بدلا. کیوں؟ اس نے آیت تو نبی سے لی تھی. اہل و سنت بظاہر تو بنا ہوا تھا، والجماعت نہیں تھا کہ تشریح صحابہ سے لیتا. تشریح ڈھڈو لئی کھڑا ہے، تشریح پیٹ سے. مفتی صاحب نے بزار اٹھا کے مسند سامنے رکھ دی کہ یہ حدیث پاک کی کتاب ہے. سید ابو ہریرہ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی انتم آخر الامم انا آخر الانبیاء. اور کما قال حضور پاک نے فرمایا خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی. یہ اصول پہ مرزا ناصر کافر اقلیت قرار آیا ہے.
हम कई मरतबा उलमा इकराम के इजलासों में हुकूमती फरम पे बात तय कर चुके हैं। आओ कुरान नबी से लेते हैं, तशरीह नबी के सहाबा से लेते हैं, जिसका मजहब साबित हो जाए उसे राय उसे इजाजत दे दो, जिसका मजहब साबित हो जाए, जिसका मसलक साबित हो जाए, जिसका मौक़िफ़ साबित हो जाए। हाँ यूं नहीं है दीन नबी से लो तो तशरीह ढिडू करो, दीन नबी से लो तशरीह इंडिया से लो, दीन नबी से लो तशरीह राय बरेली से लो, दीन नबी से लो तशरीह मुरादाबाद से लो, दीन नबी से लो तशरीह लाहौर से लो, दीन नबी से लो तशरीह गुजरात से लो, दीन नबी से लो तशरीह पंजपीर से लो। नाना दीन नबी से लो तशरीह नबी के शागिर्द से। कहने वाले की बात को सुनने वाला ज्यादा समझता है। ये बात तय हो जाए ना, फिरका वारियत की जड़ ही कट के रहे, वो एक मजहब रहेगा। तो हमारा नाम है अहलो सुन्नत और वल जमात। अहलो सुन्नत का माना दीन नबी से लेंगे, वल जमात का माना तशरीह सहाबी से लेंगे। अगर तुम कहो ना समझे मौलवी है ऐसा कुछ तशरीह आंदी है, मैं कहूंगा सिद्दीक अकबर ने पैगंबर से तशरीह पढ़ी है, उससे न लूं तुझसे लूं। उमर ने तशरीह नबी से सुनी है, उससे न लूं तुझसे लूं। उस्मान अली ने नबी पैगंबर से शागिर्दी में कुरान पढ़ा है, उनसे मतलब न लूं तुमसे लूं। तो मैं वही मतलब कबूल करूंगा जिस पर मेरे सहाबा की मोहर है। ये फिरका वारियत की जड़ कट जाती है। अब तवज्जो रखें, हमारा नाम है अहलो सुन्नत वल जमात। दीन नबी से लेंगे, तशरीह नबी के सहाबी से लेंगे। मैं इसकी एक और मिसाल देने लगा हूँ। एक शख्स कहने लगा भाई तुम नमाज पढ़ते हो, हमने कहा हाँ हाँ पढ़ते हैं। कहा बाजमात नमाज कैसे पढ़ते हो? हमने कहा हम नमाज में नियत बांध के सुभानक अल्लाहुम्मा के बाद मुक्तदी बन जाते हैं, चुप रहते हैं। इमाम कुरान पढ़ता है, मुक्तदी कुरान नहीं पढ़ता। कहने लगा मुक्तदी कुरान क्यों नहीं पढ़ता? हमने कहा कुरान करीम सूरत नंबर 7 सूरत आले इमरान आयत नंबर 204 अल्लाह फरमाती है वैसा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। ऐ लोगों चाहते हो मैं तुम्हारे ऊपर रहमत की बारिश बरसाऊं, चाहते हो तुम अमन से रहो, चाहते हो तुम्हारे ऊपर ज़ल्ज़ले ना आए, आफत ना आए, बलाएं ना आए, लअल्लकुम तुरहमून। अगर अपने ऊपर रहमत का नज़ूल चाहते हो, कुरान के मुकाबले में कुरान मत पढ़ा करो। मेरे अल्लाह ने मना किया है कुरान के मुकाबले में कुरान मत पढ़ा करो। मैंने कहा इसलिए नहीं पढ़ते, फितना गर ने, फितना बास और फितना सास ने फौरन फितना डाला। सही हदीस एक तभी हम मसला है। मैंने कहा जी बताइए। कहते हदीस पाक में है, हुज़ूर पाक ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब। सूरत फातिहा नहीं पढ़ोगे नमाज नहीं होगी। मैंने कहा मैं मानता हूं जो सूरत फातिहा नहीं पढ़ेगा नमाज नहीं होगी, मैं तो मानता हूं। इमाम के पीछे नमाज से ज्यादा तो जमात पढ़ते हैं। हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया जमात नहीं होती, हुजूर ने तो फरमाया नमाज नहीं होती। वो अकेला आदमी होता है और अकेला आदमी तो सूरत फातिहा पढ़ता है। अब तवज्जो रखें, इस तरह कोई सवाल करे तो मैं उसके पढ़ने का अंदाज बता दो। जो बंदा हदीस की आयत पढ़े इससे पूछो ये आयत तक घर आके हुजूर खुद नहीं दी है, तुझे आयत हुजूर ने या हदीस हुजूर ने खुद दी है? कहेगा नहीं। कहा किसने दी है? कहा सहाबा ने दी है। कहा उस सहाबी से इसका मतलब भी पूछ लेना, उस सहाबी से इसका मतलब पूछ ले। अल्लाह की कसम हदीस नबी से लेकर तशरीह सहाबी से पूछो, मसलक अहले सुन्नत वल जमात आना देवबंद बनता। मैंने कहा हजरत जाबिर के दरबार पे चलते हैं, पूछते हैं अल्लाह के रसूल ने यह हदीस किसके लिए फरमाई थी? जामे तिर्मिज़ी जिल्द अव्वल अब्वाबुस सलाह। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने शागिर्दों को यह हदीस पाक सुनाई है। हुज़ूर पाक ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब। सूरत फातिहा नहीं पढ़ोगे नमाज नहीं होगी। शागिर्द मतलब पूछने के लिए चेहरे को देखते होंगे। तो हजरत जाबिर ने यूं फरमाया इन्नमा इज़ा काना वादा। हुजूर अकेले नमाजी के लिए फरमा रहे हैं, मुक्तदी के लिए नहीं फरमा रहे। मैंने कहा देख हदीस नबी से लेके मतलब पेट से ले तो मजहब तेरा बनता है, हदीस नबी से लेके मतलब सहाबी से लेके अमल करें तो मजहब मेरा बनता है। हम मसलक वहाबी से नहीं लेते, मसलक सहाबी से लेते। हमें वहाबा नहीं, हमें सहाबा चाहिए। एक बात और, एक शख्स मुझे एक दिन कहने लगा
भी तुम हनफी देवबंदी एक मुट्ठी दाढ़ी के कायल हो, कहते हो इससे आगे रखो तुम्हारी मर्जी, काट दो तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक मुट्ठी से आगे काटना जायज है। मैंने कहा जी हाँ जायज है। कहते हैं कहाँ लिखा है? मैंने कहा तू बता तेरा मौक़िफ़ क्या है? कहने लगा आप दाढ़ी बढ़ाते चले जाओ, जितनी बढ़ जाए काटना नहीं चाहिए। मैंने कहा तय हो गया, तेरा मजहब ये है दाढ़ी को नहीं काटो, मेरा मजहब ये है एक मुट्ठी से आगे जायज है, तेरी मर्जी तू काट ले, तेरी मर्जी तू ना काटे। कहने लगा जी हाँ। मैंने कहा अब इस पे दलील पेश कर। कहते हैं हदीस पाक में है, हुजूर पाक ने फरमाया दाढ़ी बढ़ाते चले जाओ, मूंछें कटाते चले जाओ। एक मुट्ठी की बात तो हुजूर ने नहीं की, तुझे एक मुट्ठी की तू कटी है। मैंने कहा ठीक, ये हदीस तक हुजूर खुद रसी है। अब फिर चुप क्यों? हदीस हुजूर पाक के सहाबी ने दी है तो मतलब सहाबी अल्लाह छोड़ी खड़ोता है। मैंने कहा बता हदीस तुझे खुद मिली हुजूर की तरफ से? कहने लगे नहीं जी सहाबा ने दी है। किस सहाबी ने दी है? कहा अब्दुल्ला इब्न उमर ने दी है। मैंने कहा अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार पे चलते हैं, उनसे पूछते हैं ऐ सहाबी रसूल, जब अल्लाह के रसूल ने तुझे फरमाया था दाढ़ी बढ़ाने का पैगाम मेरी उम्मत तक दे दो, तो बता अल्लाह के नबी ने इसका मतलब क्या दिया था? आओ सहाबी से पूछते हैं। अब सहाबा के दरबार पे नहीं आएगा, ये हनफी देवबंदी का जिगरा है जो सहाबा के दरबार पे जाता। मैंने कहा सही बुखारी जिल्द 2 किताबुल लिबास बाब तकलीम अज़फार हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत इमाम बुखारी ने नकल की है। हुज़ूर पाक ने फरमाया दाढ़ी बढ़ाओ, मूंछें कटाओ। इमाम बुखारी कहते हैं कान इब्न उमर इज़ा हज्जा अला तमरा कबज़ अला लहयतिही फमा फज़ला अहदहु। अब्दुल्ला इब्न उमर हज और उम्रे के मौके पे बैठे हैं, लोगों को जमा किया हुआ है, लोगों को कहते हैं और लोगों हुज़ूर पाक फरमाते हैं मूंछें काटते चले जाओ, दाढ़ी बढ़ाते चले जाओ। हदीस भी सुना रहे हैं और अपनी दाढ़ी को एक मुट्ठी पकड़ के आगे काट भी रहे हैं। मैंने कहा सहाबी ने हदीस भी दी है, हदीस का मतलब भी दिया है। अगर हदीस सहाबी से लेकर मतलब सहाबी से लो, मसलब तेरा बनता है। हदीस सहाबी से लेकर मतलब सहाबी से लो तो मजहब मेरा बनता है। हम कहते हैं आओ सहाबा के दरबार पे, इससे मजहब और मसलक ले लेते हैं। मैंने इसकी 3 मिसालें सिर्फ आपकी खिदमत में रखी है कि हमारा नाम अहले सुन्नत वल जमात है। अहले सुन्नत का माना नबी वाले, वल जमात का माना साहबा। ज़हन में रहेगा। इख्तिसार वक्त को सामने रखते हुए मैं मजहब की तीसरी चीज पे आने लगा हूं। हमारे मजहब में तीसरा नाम था, बुलंद आवाज से क्या था? अहनाफ। शायद आपके लिए सुनने में ना आया हो, आपकी इसीलिए आवाज ऐसा है, मैं उसकी वजह देने लगा हूं। मैंने कहा शायद जब हम मस्बी तारुफ कराते हैं हमें मालूमात नहीं होती, इसकी वजह से हम नहीं कह पाते। आओ मैं अहनाफ शुरू करने लगा हूं। हमारे नाम में मस्बी तारुफ में पर्सनली इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं रिलीजन इंट्रोडक्शन, हमारा मस्बी इस्लामी मस्बी तारुफ क्या है? आओ मस्बी तारुफ में पहला नंबर अहले सुन्नत का था, दूसरा नंबर वल जमात का था, तीसरा नंबर अहनाफ का है। अहनाफ का माना क्या है? अहनाफ का माना है सहाबा के शागिर्द, इमाम अबू हनीफा वाले। कुरान करीम सूरत नंबर 62 सूरत जुमा आयत नंबर 3 अल्लाह फरमाते हैं फ़आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, अरबियों के बाद अजमी लोग आएंगे, आकर दीन की तबलीग करेंगे। फ़आखरीन अजमी होंगे, अरबी नहीं होंगे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबाए किराम ने पूछा है, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत किताब तफसीर में मौजूद है, सही बुखारी जिल्द 2 में है। अबू हुरैरा पूछने लगे या रसूल अल्लाह हम अरबी हैं, अल्लाह कुरान में अरबियों के बाद किन अजमियों की बात करते हैं? वो कौन अजमी आएंगे आकर दीन की दावत देंगे? अल्लाह के रसूल फरमाइए। हुजूर ने दाएं देखा, हुजूर ने बाएं देखा, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल के कंधे पे हाथ रख के फरमाया लौ कान अल इल्म बिस्सरैया औ काला ईमान बिस्सरैया औ काला अल इल्म बिस्सरैया औ दीन बिस्सरैया। लोगों जब इल्म, जब ईमान, जब दीन नबवी आसमान सरैया सितारे तक चला जाएगा, इतना दूर हो जाएगा, लतनावलहु रिजालुम मिन हाउला औ अबनाई मिन अहल फारिस औ
रजुलन मिन अहल फारिस, सलमान फारसी की औलाद में से, इसी की कौम में से फारसी और नस्ल अजमी शख्स आएगा, दीन को उतार कर नीचे लाएगा। अब वो कौन है? वो कौन अजमी है जिसने दीन को नीचे उतारा है? तवज्जो, दुनिया में 4 इमाम बड़े हैं जिन्होंने दीन की तबलीग की है। इनसे बढ़ के दुनिया में सहाबा कराम के बाद किसी का मजहब, मसलक, मौक़िफ़, नज़रिया, अकीदा इतना वासे नहीं है, इतना फैला हुआ नहीं है जितना 4 इमामों का है। एक इमाम का नाम इमाम अबू हनीफा है, दूसरे इमाम का नाम इमाम मालिक है, तीसरे इमाम का नाम इमाम शाफई है, चौथे इमाम का नाम इमाम अहमद है। मैं देखता हूँ इमाम अहमद को इसके कबीले का नाम बनु शहबान है। शहबानी कबीला अरबी कबीला है, अजमी नहीं है। इमाम शाफी का कबीला मुत्तलबी कुरैशी है, मुत्तलबी कुरैशी कबीला अरबी कबीला है, अजमी नहीं है। इमाम मालिक का खानदान हजरत इमाम मालिक का बनु अस्बरी है, बनु अस्बरी कबीला अरबी है, अजमी नहीं है। जब इमाम मालिक मुराद नहीं है, इमाम शाफी मुराद नहीं है, इमाम अहमद मुराद नहीं है, फिर कौन मुराद है? मैं मुहद्दिसीन के दरवाजे पे चला हूँ, इमाम मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती से पूछने चला हूँ, ऐ उम्मत के इमाम बताइए वो अजमी कौन होंगे जिनकी बात अल्लाह कुरान में करते हैं, जिनकी बात हुजूर फरमान में करते हैं? इमाम सयूती ने तमीज़ सहीफा के सफ़ा 3 पे लिखा है, अव्वल मन दफ़ना इल्म शरीका वअत्तबहु अबवाबा फहुवा अबू हनीफा कद बश्शरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लोगों, हुज़ूर पाक ने आज से सालों पहले अल्लाह पाक ने कुरान करीम में, नबी पाक ने हदीस पाक में जिसकी खुशखबरी दी है, उस अजमी से मुराद इमाम अबू हनीफा। मेरा इमाम अकेला अजमी जिसकी बात अल्लाह कुरान में करे, हुजूर फरमान में करे। ये सहाबा के शागिर्द हैं। आप कहेंगे कौन से? मैं हैरान हूं। हम अपने आप को हनफी कहते हैं, इमाम अबू हनीफा का ताबेदार और पैरोकार कहते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम वो कौन से सहाबा हैं जिनसे इमाम अबू हनीफा ने ज़ानो तलम्मुस तय करके शागिर्दी की है, जिनसे पैगंबर का फरमान पढ़ा है। और मैं इनके नाम शुरू करने लगा हूं। इमाम मौफिक ने मनाक़िब अबी हनीफा में लिखा है, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उनैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हारिस इब्न अज़-ज़ुबैरी रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। हज़रत वासिलत इब्न अस्का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। हज़रत माकिल इब्न यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैगंबर के सहाबी हैं, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। हज़रत माकिल इब्न यसार के बाद हज़रत आयशा बिन्त हज़रत पैगंबर की सहाबियां हैं, इमाम साहब की उस्ताद है। ये सहाबा इमाम साहब के उस्ताद है, जिनसे इमाम साहब ने रिवायात ली है। मेरा इमाम रोयतन भी ताबी है, रिवायतन भी ताबी है। रोयतन ताबी का माना सहाबा की ज़ियारत की है, रिवायतन ताबी का माना सहाबा की क्लास में पढ़ा। इमाम अबू हनीफा के अलावा कोई और इस तरह बड़ा इमाम सहाबा का शागिर्द अइम्मा मतबूईन में हमें नजर नहीं आता। तवज्जो रखना, इमाम अबू हनीफा ने कौन कौन सी रिवायत दी है? चलो मैं 1-2 रिवायत का जिक्र करता हूँ। हजरत इमाम मौफिक मक्की रहमहुल्लाह ने मनाक़िब अबी हनीफा में लिखा है, हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम अबू हनीफा ने यूं पढ़ा, फरमाते रायतु अनस युसल्ली फी मस्जिदिल कूफा, कूफा शहर में जामे मस्जिद के अंदर हजरत अनस इब्न मालिक आए। मैंने इनसे नमाज पढ़ने का तरीका देखा है, तरीका सीखा है। हनफियों, तुम्हें तुम्हारी नमाज मुबारक हो, और हनफियों, तुम्हें तुम्हारा तरीका सलात मुबारक हो। अबू हनीफा ने डायरेक्ट
साहबा से देखा है। और तवज्जो, हजरत इमाम मुवफ्फिक लिखते हैं, हदीस पाक में है, हुजूर पाक फरमाते हैं, लोगों अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना सीखो। वलो तवक्कलतुम अलल्लाहि हक्क तवक्कुलिही लरज़क़तुम कमा युरज़क़ु तैरू तग़दू ख़मासन व तरूहु बिताना। अल्लाह पे तवक्कुल सीखो, अल्लाह पे भरोसा करना सीखो। अल्लाह पे भरोसा ऐसा है, अगर तुम भरोसा करने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हें परिंदों की तरह रिज़्क देगा। और परिंदा जब सुबह घोंसले से निकलता है, पेट खाली होता है, शाम को पेट भर के वापस आता है। अल्लाह की कसम जंग के दोस्तों, ये रिवायत उम्मत को इमाम अबू हनीफा के वास्ते से मिली, इमाम अबू हनीफा के वास्ते से मिली है। तवज्जो रखना, मैं एक और रिवायत पेश करने लगा हूं। जामिउल मसानीद में इमाम क़ारस्मी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम हस्कफी ने मुस्नद इमाम अबी हनीफा के अंदर, हज़रत इमाम अबू यूसुफ ने किताबुल आसार के अंदर, हज़रत इमाम सरख्सी अबू बकर सरख्सी ने अल-मबसूत के मुकदमे के अंदर यह रिवायत लिखी है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, हजतुमा अभी फी सनत 16, मैं 16 साल का था, अब्बू के साथ हज पे गया। फैज़ाना भी मक्का, जब हम मक्का पहुंचे, मैंने एक शख्स को देखा, लोग उसके करीब जमा है। मैंने अब्बू से पूछा, मन हासर रजुल, ये आदमी कौन है? मेरे अब्बू ने कहा, फकाल अभी हासर रजुल कद सहिबन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर का सहाबी है, युकाल लहू अब्दुल्लाह इब्ने हारिस इब्ने जस अज़्ज़ुबैदी, इसे अब्दुल्लाह इब्ने हारिस इब्ने जस कहते हैं। मैंने पैगंबर से कहा, मैं अब्बू से कहा, अज्जु शैइन इंदहू, इस पे लोग जमा है, ये कौन सी चीजें लोगों में तकसीम कर रहा है? मेरे अब्बू ने कहा, या बुनैया अहादीसुन कद समिअहा मिन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर से सुने हुए बातें लोगों को बता रहा है। मैंने अब्बू से कहा, मुझे इसके करीब करो। फजाल यफरुजु अनिन्नास, मेरे अब्बू ने लोगों को हटाया, मुझे उसके करीब किया। हत्ता तलौतु मिन, मैं उसके करीब पहुंचा। फसमिअतहु यक़ूलु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सहाबी फरमा रहे थे, ए लोगों, पैगंबर का फरमान है, हुज़ूर पाक फरमाया करते थे, मन तफक्का फी दीनिल्लाहि कफ़ाहुल्लाहु हम्महु व वसक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और इल्म फ़िक़्ह हासिल करो, फ़िक़्ह के मानने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हें रिज़्क से, रिज़्क की तालाश से ऐसे आज़ाद कर देंगे और तुम्हें तो इनाम देंगे, तुम्हें दुनिया में रिज़्क की तंगी नहीं होगी, आखिरत में निजात मिलेगी। ये फरमान उम्मत को इमाम अबू हनीफा के वास्ते से मिला है, तो मेरे इमाम ने डायरेक्ट सहाबा से पढ़ा है। इसीलिए हमारे मसलक में तीसरी निस्बत क्या है? बुलंद आवाज से क्या है? हनफी गैरत से बोलो, क्या है? अहनाफ, अहले सुन्नत वल जमात, अहनाफ। मैं चौथी चीज पे आता हूं, देवबंद। देवबंद क्या है? अगर मैं यूं कहूं, आज के दौर में अहले सुन्नत वल जमात का हकीकी मिस्दाक देवबंद है तो बेजाना होगा। खुदा की कसम, जो दीन अल्लाह ने उतारा आसमान से, अल यौम अकमलतु कहकर जिब्राइल ने हुजूर को दिया, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अला हल बल्लगतु कहकर सहाबा को दिया, फला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम, सहाबा ने उस दीन को मजबूत किया। अव्वल मन दफना इल्म शरिया, शागिर्द अबू हनीफा ने उस दीन को लिखवाया, खुदा का उतरा हुआ, नबी का पढ़ाया हुआ, सहाबा का समझाया हुआ, अबू हनीफा का लिखवाया हुआ दीन आज किसके पास असली शक्ल में मौजूद है? तो उलमा देवबंद। देवबंद की असमत को तराजू में न तोल, यह तो हर दौर में अनमोल रहा है। देवबंद की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबाव होंगे। और तवज्जो रखो, उलमाए देवबंद का एक ही काम है, वो है दीन की चौकीदारी, दीन की पहरादारी, दीन की निगरानी, दीन की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ दीन देवबंदियत का कारनामा है। आज लोग कहते हैं देवबंदी दीन के ठेकेदार हैं। मैंने कहा नाना, लफ्ज बदलो, देवबंदी दीन का ठेकेदार नहीं, दीन का चौकीदार।
اور آج ہم نے جو کام کیے ہیں، علماء دیوبند نے کارنامہ ہائے سر انجام دیا ہے، وہ کیا ہے؟ دین کی حفاظت۔ چوکیدار کی ڈیوٹی آپ جانتے ہیں، چوکیدار کا کام آپ جانتے ہیں کہ چوکیدار گھر کے اوپر پھیل کر جب پہرہ داری دیتا ہے تو گھر کی چیز کو گند کہہ کر باہر نہیں جانے دیتا کہ گھر کی چیز پہ گند کا الزام لگائیں، اسے باہر پھینکیں۔ چوکیدار نہیں جانے دیتا اور باہر کے گند کو گھر کی چیز کے نام پہ اندر آنے نہیں دیتا۔ یہ چوکیدار کا کام ہے۔ دیوبند کا بھی یہی کام ہے۔ آج دو طرح کے فتنے ہیں، ایک الہاد والا، ایک بدعات والا۔ الہاد کا معنی جو مسئلہ ثابت شدہ ہو، دین میں لکھا ہوا ہو، اس کا انکار کر دو۔ بدعات کا معنی جو دین سرے سے ہو ہی نہیں، اسے دین والا مسئلہ بنا دو۔ دیوبند والے نہ الہاد والے نہ بدعات والے، ہم نہ دین میں کمی والے نہ دین میں اضافہ والے۔ الہاد کا معنی دین میں کمی کرنا، بدعات کا معنی دین میں اضافہ کرنا۔ دیوبند والے بدعات والے بھی نہیں ہیں، دیوبند والے الہاد والے بھی نہیں ہیں، بلکہ دیوبند والے اہل سنت والجماعت والے۔ حضرت مولانا لیاقت علی طارق صاحب، حضرت مولانا لیاقت علی طارق صاحب۔ دیوبند کا معنی نہ دین کو گھٹانا ہے نہ دین کو بڑھانا ہے۔ آؤ یاد رکھو، دیوبند ہر اس موقع پہ وہی کام کرتا ہے جو میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ حجت اللہ فی الارض، رئیس المناصرین حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرکزہ ایک اسکول میں بیٹھے ہیں، ایک استاد جا کر ہیڈ ماسٹر کو شکایت لگاتا ہے، اے امین اکاڑوی دیوبندی وہابی بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا یہ درود پاک کا منکر ہے، حضور پہ درود نہیں پڑھتا۔ ہیڈ ماسٹر نے حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کو بلایا اور پوچھا، یہ بندہ کہتا ہے تو درود پاک کا منکر ہے، ایسی بات ہے؟ فرمانے لگے جھوٹ ہے، الزام ہے، بہتان ہے۔ علماء دیوبند تو درود کے منکر نہیں ہے بلکہ درود کے قائل ہیں۔ کہنے لگا دلیل دو۔ کہا جب ہم التحیات ختم کرتے ہیں آگے اللہم صلی اللہ درود پڑھتے۔ وہ کہنے لگا صحیح بہ کے پڑھتے، نہ کھلو کے نہیں پڑھتے، بس میرا رحمت پہ، ٹھیک ہے جانے رحمت پہ۔ کھڑو ہو کے نہیں پڑھتے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے، بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ کہا جھوٹ ہے، دیوبندی بیٹھ کے بھی درود پاک پڑھتا ہے، دیوبندی کھڑے ہو کے بھی درود پاک پڑھتا ہے۔ جب جنازہ پڑھنے لگتے ہیں دوسری تکبیر میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا کھڑے ہو کے بھی پڑھتے ہیں لیکن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ کہا جھوٹ اور الزام ہے، ہم ادھر ہوتے ہیں اللہم صلی علی کہہ کر اللہ کے ہاتھوں درود کا تحفہ حضور تک بھجواتے ہیں۔ جب پیغمبر کے روضے پہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں معجر شریف پر حضور کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، پھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے تحفہ ہاتھ پہ پیش کرتے ہیں۔ دیوبندی کو پتا ہے کون سا درود کہاں پڑھنا ہے۔ مجھے تیری تجویز، تیرے مشورے، تیری رائے اور تیرے ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیوبندی اس دین کو لے کر چلا ہے جو اللہ نے صحابہ کے ذریعے ہم تک دیا۔ اور یاد رکھو علماء دیوبند عام لوگ نہیں ہیں۔ میں بیان کا خلاصہ بطور سمری ایک بات نقل کرنے لگا ہوں۔ باپ کو دیکھ کر بیٹے کو پہچانا جاتا ہے، آباء و اجداد کو دیکھ کر اولاد کو جانا جاتا ہے۔ علماء دیوبند صحابہ کرام کی اولاد ہیں۔ آپ اٹھائیے تاریخ کی کتابیں، آپ اٹھائیے زمانے کی کتابیں، آپ اٹھائیے علماء دیوبند کا نسب نامہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی وہ ہے، اللہ پاک ان سے دین کا کام لیں گے اور یہ دین کو مضبوط کریں گے۔ پہلے زمانے میں خلفائے راشدین نے دین کو مضبوط کیا ہے، آج کے زمانے میں علماء دیوبند خلفائے راشدین کی اولاد ہے، انہوں نے دین کو مضبوط کیا ہے۔ میں دیکھتا
देखता हूँ अबू बकर सिद्दीक की औलाद में हजरत मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बानी दारुल उलूम देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी आते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर की औलाद में कारी मोहम्मद तैयब कासमी आते हैं। सिद्दीक अकबर की औलाद में मौलाना अहमद ननौतवी आते हैं। यह सिद्दीक की औलाद है। हजरत उमर की औलाद में हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत शाह हकीम अशरफ अली थानवी आते हैं। यह हजरत उमर की औलाद है। हजरत उस्मान की औलाद में हजरत ज़फ़र अहमद उस्मानी मौलाना मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान उस्मानी अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी नव्वरल्लाहु मरकदहू हजरत उस्मान की औलाद है। हजरत सैयद असगर हुसैन देवबंदी मौलाना सैयद मुर्तज़ा हसन चांदपुरी मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी शेख अलावा बिन रजब मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी हजरत अली की औलाद में से आते हैं। उस दौर में दीन को चमकाया था खुलफाए राशिदीन ने। आज के दौर में दीन को चमकाया है उनकी औलाद उलमाए देवबंद। देवबंद की असमत को तराजू में न तोल। तूने इसको देखा नहीं है, धरने तुमने भी बड़े दिए हैं और फिर जब पुलिस को देखा तो वापस आ गया। नाना बाबा नाना, देवबंदियत पे मत तोल। अपना अकीदा अपना मजहब मसलक बयान करो, लेकिन किसी को छेड़ने का क्या फायदा। अगर देवबंदी को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखना। अपना मजहब और मसलक बयान करें। मैंने शुरू में बात की थी कि हमारा मजहबी मसल की तारुफ में कितनी चीजें हैं। बुलंद आवाज से मैं खत्म करने लगा हूं। कितनी चीजें हैं, हाथ बुलंद करके कितनी चीजें हैं। पहली हाथ बुलंद रहे। पहली आले सुन्नत, दूसरी वल जमात, तीसरी अहनाफ, चौथी देवबंद। आज के बाद कोई पूछेगा तो पूरा नस्ब नामा मजहबी बताया करो। जी ऐसा मुसलमान है, यूं नहीं। वो तो पुलिस भी पूछती है कि मुसलमान है, तो जो वहां पूछते हैं यहां भी बताए। हम आलो सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद। आलो सुन्नत का माना नबी वाले, वल जमात का माना सहाबा वाले, अहनाफ का माना सहाबा के बहुत से शागिर्द थे। शागिर्द जिसने दीन लिख कर दिया है अबू हनीफा वाले। देवबंद का माना असली और खालिस शक्ल में दीन पेश करने वाले। अल्लाह पाक आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।